अस्सलाम वालेकुम मेरे वीर ते वीरनियों की हाल जे तुहाडा। मैनू लगता है कि तुसी माशाअल्लाह बड़े ठीक ठाक ते तंदुरुस्त हैगे जे। लो जी अज बनन लगियां ने शामी कबाब। मेरी धी नू बड़े पसंद सी शामी कबाब हैं। बस हुण ओह चली गई है गाँव, हुण ओह मसलन कि उत्थे रहिंदी ही है, उत्थे अपने घर दे विच खुश है। बड़ा ही मेरा जवाई चंगा हैगा जी, अल्लाह दी कसम तुहानू मैं की दसां। इन्ना उंदा ख्याल रखदा है, इन्ना उंदा ख्याल रखदा है। जदों मैं कहनी है ना तू मेरी धी नू लै आ घर ते भज्जा भज्जा जांदा है, लै आंदा मैनू मिलान वास्ते जी। अच्छा जी मैं तुहानू होर दसां गल्लां। बस ना वो जिमें कहेगी उवें ही करेगा, जिमें कहेगी उवें ही करेगा। ओ भाई मियाँ बीवी दुख सुख दे साथी हुंदे ने, करना भी चाहिए है। इन्ना प्यार है ना दोनों दे विच, प्यार होना तो बड़ा ही जरूरी है मियाँ बीवी दे विच। ते तुहानू मैं एक गल होर दसां, मैं ना बड़ी खुश हैगी अल्लाह मियाँ ने मैनू इहो जिहा जवाई दिता है। तो दूसरी तरफ मैं दुखी भी बड़ी हैगी हाँ, वो फिर तुहानू मैं आखिर च दसांगी। तो मेरी ना जेह्ड़ा दोता हैगा ना मेरा छोटा जिहा श्यान, ओह्दे वास्ते मैं बड़ी उदास रैह्नी हैगी ऐं। ते मैं ना उन्होंने कहा अपनी धी नू कहा, मैं कहा धीए मैं तो हुण चली हैगी ऐं ते फिर इंशाअल्लाह जल्दी मुलाकात होएगी। कहंदी हाँ अम्मी जी जदों तुसीं कहोगे मैं आ जांगी, ये कोई मसला हैगा, मैं तुहानू मिला लांगी श्यान नू। मैं कहा हाँ ये तो सही गल है जी, तू बड़ी सही गल कीती हैगी है। तो बहरहाल हुण असीं शामी शूमी तले सीगे ते मैं कहा भी चलो रोटी रूटी खा लीए, नाल तुहाडे नाल दो चार गल्लां कर लईए। ते दो चार गल्लां जेहड़ियां ने ना तुसीं मेरियां नू बड़ी गौर नाल सुनना है ते समझना है इस गल नू, ते मेरियां गल्लां दे मतलब नू भी बड़े गौर नाल सुनना समझना हैगा, ठीक है। लो जी शामी हो गए ने जी साढ़े त्यार, ते मुबीन नू मैं दे दिते ने। मैं कहा लै पुत्तर तू ते फड़ रोटी तू खा, क्योंकि इन्हां नू सब्जियां सुब्जियां ते खानियां नहीं आंदियां। सब्जियां ते कहंदे ने खाइए ही ना, असीं इधर उधर दियां चीज़ां खाई जाइए। अच्छा फिर मैं भी एक शामी फड़िया, मैं कहा लियाओ पुत्तर मैं भी रोटी रूटी खा लवां ते फिर नाल तुहाडे नाल कोई दो चार गल्लां कर लवां। अच्छा ते मैं तुहानू दसदी पई सी जेह्ड़ा मेरा पुत्तर हैगा ना माशाअल्लाह किन्ना सोहना पुत्तर हैगा मेरा नासिर, तुसीं देखिया ही हैगा ना। ते ओह भी मेरा बड़ा फरमा बरदार पुत्तर हैगा, मेरा बड़े कहने कुने मनदा हैगा। ते एह लो जी मुबीन दे कपड़े सिल के आ गए सी। मुबीन कहंदा अम्मी जी कपड़े मैं देखने ने। मैं कहा नहीं पुत्तर पहले ना मैं अपना ना रोटी रूटी खा लवां, ये ना होए कि दहीं दूहीं लग जाए कपड़ियां नू। ते मैं अपने व्यूअर्स नू भी तो कपड़े दिखाने ने ना, मेरे पुत्तर दे सिल के आ गए ने कपड़े। ते उस तो बाद फिर ना मैं की कीता, रोटी खान तो बाद खोले ने जी कपड़े, कपड़े खोले, कपड़े खोलन तो बाद बड़ी मैनू मायूसी होई। तुसीं यकीन करो इन्नी मैं ना प्यार नाल इस कपड़े अपने पुत्तर दे सिलवाई सी, जरा डिजाइनिंग शिजाइनिंग मैं क्या हो जाए, लेकिन ना दर्जी ने ना कम खराब कर दिता। जिहड़ी शलवार सी ना वो तंग कर दित्ती। ते मैं हुण ना बड़ी परेशान होई पई आं। मैं उहनूं कहा, मैं कहा भाई की कीता तूं, शलवार तंग कर दित्ती, कमीज़ लंबी कर दित्ती। मैं कहा हाय भाई तूं चंगा नहीं कीता। मैं कहा जिन्नी दफ़ा भी तेरे कोलों कपड़े सिलाए ने ना तू चज्ज दे कपड़े ही कोई नहीं सींदा हैगा। बहरहाल की कर सकते हैं, पूरी 1 इंच पहले ही मैं उहदा लंबे कमीज़ सिलवा के लैके आई सी, उत्तों ने होर लंबे कर दिते हैं। वो तो उहनूं चबल 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 कपड़े लगदे पए सीगे। बहरहाल ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਾ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਇਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ ਦਰਜੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ, ਇਹ ਸੈੱਟ ਸੁੱਟ ਕਰਵਾ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਬਮੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਐਵੇਂ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਦੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੰਨਾ ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਭੱਜੀ ਜਾਏਗੀ ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲੇ ਐਵੇਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਰੇ
ਤੇ ਉਹ ਬੁਰਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨੌਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਧੀਆਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਨੌਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਨੌਵਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਧੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੌਵਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਦਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਵੋ ਛਿੱਤਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਦਰ ਕਰੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਨ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਕਦਰ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਮਸਲਨ ਕੇ ਰਨਮਰੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਬੀਵੀ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਵਾਂ ਖੁਦ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਨਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਜਵਾਈ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਡੀ ਧੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਟੁਰਾਨ ਫਿਰਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੱਸਾਂ ਦੇ ਬੂਥੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਬੂਥੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਵਕਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਧੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਸਮੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਝੂਠ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਦੀ ਜਿਵੇਂ ਸੱਸਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਚਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਚਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਸੌਦੇ ਲੈਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਠਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰੋ। ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੌਵਾਂ ਧੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਸਮਝਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਵਾਂ ਹੀ ਸਮਝੋਗੇ ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪਰਾਈਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਸਾਂ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਰਕ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਲੈਂਦੇ ਪਿਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲਵੋ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰੀ ਬਹੂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਅੱਛੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਸਲਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੀ ਨੂੰਹ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਤਰਬੀਅਤ ਬੁਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਕਾਫਾਤੇ ਅਮਲ ਹੈਗਾ, ਮਕਾਫਾਤੇ ਅਮਲ ਅੱਜ ਜੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਧੀ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ਿਆਨ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਸੀਨੇ ਛੁੱਟ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਆਨ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਮੰਮਾ ਨੇ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਸਾਂ ਮੇਰੀ ਕਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਰ ਗੁਜ਼ਰੇ ਵੀ ਸਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨੌਵਾਂ ਵੀ ਸੁਣਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਏ ਘਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋਗੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੋ, ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਦੂਜੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਨ ਕਿ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਸਲਨ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ ਤੇ ਫਰਕ ਜਦੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।